میرے ہاتھوں کی طرف دیکھو پاکستان والے ہو، خدا دا واسطہ جی کوئی ہوش میں آؤ یار. حضرت صاحب کسی کا تڑفے نہ تڑفے، میں صرف حضرت جی سینہ کھول کے آپ کو دکھا نہیں سکتا کتنا زخمی دل ہے. اللہ یہ میرا مزاج نہیں ہے بیان کرنا، میرا سبجیکٹ تو تصوف ہے. پتہ نہیں کتنا دل سڑا کے بول رہا ہوں حضرت جی، میرا سبجیکٹ ہی یہ نہیں ہے. یہ میرا حضرت جی بنگلہ دیش سے یہ ناخون ہے نا، یہ جو اس کا کون ہے، اتنا بھی میرے دل میں بنگالیوں کے لیے کوئی بغض نہیں ہے حضرت جی. ہماری پہچان افغانستان، بنگلہ دیش، انڈونیشیا، ملائیشیا یا پاکستان نہیں ہے. ہماری پہچان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. کوئی ایسی بات نہیں بنگلہ دیش کے حوالے سے میرے دل میں حضرت، وہ لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں. 71 میں ہم سے ٹوٹے، ہم سے وہ چھن گئے حضرت ہماری ناہلیوں کی وجہ سے حضرت. انڈیا کے پاس گئے، پھر انڈیا سے وہ آزاد ہو گئے حضرت. آج بنگلہ دیش کی بھی یہ کنڈیشن ہو گئی ہے، یہ سیلاب آیا آپ کو انہوں نے بھی امداد دی ہے. یار ہمارے اتنے خراب دن آ گئے ہیں، اب ہمیں بنگلہ دیش بھی امداد بھیجے گا حضرت. اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہمارے حکمرانوں نے وہ امداد لے بھی لی ہے حضرت. کسی کو حضرت جی اتنے نوجوان بیٹھے ہو یار، پاکستان کا حال دیکھ کے کسی کو رونا نہیں آتا ہے. اور حضرت جی پتہ ہے میرے پاکستان کی بدقسمتی کیا ہے، باہر والے تو اس کا بگاڑ کچھ نہیں سکے، نہ بگاڑ سکیں گے، ان کا خواب ہی رہ جائے گا. اس کو جب لوٹا ہے حضرت جی گھر والوں نے لوٹا ہے. اس کی بدقسمتی ہے حضرت، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے ہے. میں حضرت جب لاہور میں تھا نا، ایک دن اسباق پڑھاتے ہوئے موڈ میں تھے استاد محترم، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی. اس وقت بھی نوجوانوں، دنیا میں واحد ملک ہے جاپان جہاں سب سے زیادہ سونامی، سب سے زیادہ زلزلے، اور جب سے ایٹم بم بنا ہے اس زمین پہ بسنے والا وہ واحد ملک ہے جس نے ایٹم بم کھایا ہے حضرت، جاپان. ناگاساکی، ہیروشیما حضرت، جس پہ ایٹم بم بھی گرایا گیا. لیکن اس کے باوجود حضرت اس کی ترقی دیکھو، ٹویوٹا بھی اس کی، ہونڈا بھی اس کی حضرت جی. ٹھیک ہے جی. استاد فرماتے ہیں کہ بھٹو کا دور تھا، بہت بڑا حضرت جی سونامی آیا، لیکن کسی سے اس نے امداد نہیں لی، کوئی جھولی نہیں پھیلائی، کوئی کشکول لے کے نہیں گیا جاپان کسی سے مانگنے، خود ہی کھڑا ہو گیا. کہتے ہیں بھٹو اتنا حیران ہوا کہ بھٹو نے حضرت جی 12 بندوں پہ مبنی کو وفد بھیجا جاپان، جاؤ دیکھ کے آؤ یہ کیا کرتے ہیں جاپانی. بم بھی کھایا، سونامی بھی ہے، زلزلے بھی ہیں، چھا گئے دنیا پہ حضرت، کیا کرتے ہیں دیکھ کے آؤ ذرا ان کو. استاد فرماتے ہیں جی 12 بندے گئے. کہتے ہیں جی 11 بندے لبرل تھے، ان میں واحد میں مولوی تھا حضرت. کہتے جب ہم ایئرپورٹ پہ اترے نا، 12 بندوں کو ریسیو کرنے کے لیے 12 جاپانی کھڑے تھے حضرت. کہتے 11 بندوں نے جانے سے انکار کر دیا، انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں جانا کسی کے گھر، ہم نے ہوٹل ٹھہرنا. کہتے واحد بندہ میں تھا جو جاپانی کے گھر گیا. میں نے کہا بھائی جتنی دیر ان میں رہوں گا نہیں تو دیکھوں گا کیسے کہ یہ کرتے کیا ہیں، ہوٹل میں بیٹھ کے تو نہیں نہ دیکھا جائے گا. کہتے میں پاکستان سے ڈائری لے کے گیا تھا. کہتے میں جو ان کی چیزیں مجھے اچھی لگی میں ان کو نوٹ کرتا تھا. کہتے ٹور ختم ہو گیا، آخری دن تھا، روانگی تھی پاکستان. کہتے میرے دل میں خیال آیا یار اس نے بڑی خدمت کی ہے میری، کچھ مجھے بھی تو کرنا چاہیے نا. کہتے میں نے کہا چلو بازار دیکھتا ہوں جا کے. کہتے میں بازار گھوم رہا تھا، آخر مجھے کیمرہ پسند آ گیا، یہ والا کیمرہ نہیں، اور جس میں ریل ڈلتی تھی حضرت. کہتے میں نے کیمرہ خریدا، میں گھر آ گیا. کہتے جب میں نکلنے لگا نا، جاپانی مجھے ریسیو کرنے چھوڑنے کے لیے نکلا. کہتے میں نے جاپانی کے بچے کو پیار کیا اور اس کو کیمرہ تھما دیا. کہتے جاپانی بڑا ناراض ہوا، اس نے کہا حضرت یہ کیا آپ میری مہمان نوازی کا مجھے صلہ دے رہے ہیں؟ کہتے میں نے کہا نہیں، اس کا صلہ تو میں دے ہی نہیں سکتا. میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تحفہ دو محبت بڑھے گی. میں پاکستان جا رہا ہوں، پتہ نہیں ملاقات کبھی ہو سکے نہ ہو سکے، جب بھی تو کیمرہ یوز کرے گا میں تجھے یاد آؤں گا. ٹھیک ہے جی. کہتے اس نے رکھ تو لیا، لیکن تھوڑا سا آگے چل کے نا وہ مجھے کہتا ہے حضرت
अगर आप बुरा ना मनाएं तो कैमरे की रसीद मुझे दे दें। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, भाई इसने कैमरे की रसीद का क्या करना है। कहते रसीद दे तो मैंने उसको दी, मैंने भी पूछ लिया, मैंने कहा रसीद का क्या करेगा। तो कहते हैं वो जापानी मुझे आगे से कहता है हजरत हमारे जापान का कानून है कि जब भी जापान में कोई मेहमान आएगा ना, ये नहीं कि पाकिस्तान मारा है इसने हम पे एटम गिराया उसमें से भी आ जाए, हम मेहमान होने की वजह से जापान से ख़रीदी गई हर चीज़ पे उसको 40% डिस्काउंट देते हैं। जो आपने कैमरा लिया आपको भी 40% डिस्काउंट मिला है, ये पर्ची पे लिखा हुआ है। आपने फरमाया करेगा कि तू, तो कहते हो जापानी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर तो कैमरा जाता पाकिस्तान फिर तो डिस्काउंट ठीक था, क्योंकि अब कैमरा पाकिस्तान नहीं जाएगा, कैमरा मेरे जापान में रहेगा। मैं दुकान पे जाऊंगा, रसीद दिखाऊंगा, डिस्काउंट ख़त्म करवाऊंगा और बाकी पैसे दूंगा उसको। अब फरमाते हैं मैं समझ गया कि जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान से इतना वफादार है तो ये जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। उलमा से नहीं जी, मशाइख से नहीं, मस्जिद में बैठे हैं यार। एक सवाल ताड़े को हुई थे अपने को हुई, बोलियो यार अगू जरूर है, बोलियो अगू सच बताना यार, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने वफादार हैं। बोलो तो सही, अब मनो तो सही, और सारा कुछ बनाना तो पहाड़ा ले, मनो तो सही। मैं आखिरी बार पूछूंगा, हम भी अपने पाकिस्तान से इतने मुखलिस हैं यार, बोलो तो सही ना। मीरपुर तो गड्डी चला के आया वहां पे ही, मेरे जितने इतनी हिम्मत ही नहीं मैं तकरीर कराया नहीं, मैं बैठा भी इसी नीयत से था। मेरे 3 प्रोग्राम कैंसिल हुए इससे पहले, मैं नहीं जा सका उन पे। है कि मैं ये इस लेवल पे बोल रहा हूं, मेरा लेवल ही नहीं है ये बोलना, ये मैं बोल नहीं रहा, ये बुलवा रहे हैं वो, बोल सुलेमान 10 कारगाल। अल्लाह मैं तो सूफी मंश आदमी हूं, मेरा मिजाज ही ये नहीं है, ये नजर है उनकी। वो कह रहे हैं बढ़िया मिठियां मिठियां हो गई, तबाही के करीब खड़ा है पाकिस्तान, दिवालिया होने वाला है, और मिंबर वालों अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? कौन करेगा इस कौम की तरबियत आके? खुद ही तो बताते फिरते हो, मा काना मुहम्मदुन नबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। कोई नबी नहीं आना, और मिंबर मुसल्ले वालों तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम भी अगर कुक्कू बन के बैठे रहे तो कौन उम्मत को बताएगा, कौन इनको जगाएगा, कौन इनको हिलाएगा, कौन इनको दिखाएगा? जरा जी मैं नहीं बोल रहा ना, मैं इतना दलेर हूं कि बोलूं, मेरे साथ कोई गनमैन नहीं, मैं बच्चों की अम्मी के साथ आया हूं हजरत, कोई मैं नहीं बोल रहा, वो बुलवा रहे हैं मुझसे। कब तक हजरत हम खामोश को गू बने बैठे रहेंगे सारे हजरत? कब तक ये खुशामदें चलेंगी हजरत? कब तक मिंबरों पे बैठ के झूठ बोला जाएगा हजरत? नहीं, सच बात है, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं तस्लीम करता, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मानता। 371 ने 22 करोड़ को लूट लिया, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता तुम्हारी इस बात, मैं नहीं तस्लीम करता तुम्हारी इस बात। तुम सोए पड़े थे और फेसबुक के हीरो तू सोया पड़ा था। और याद रखना पुत्र, वो जो औजे सुरैया पे गए, जिन्होंने सितारों पे कमंद डाली, जिन्होंने ईरान की धज्जियां बिखेर दी, जिन्होंने रूम को तहस नहस करके रख दिया, जिन्होंने मिस्र जैसी बड़ी सल्तनत को उल्ट के रख दिया। पता क्यों उल्टा? क्योंकि वो हजरत उमर को भी पूछ लिया करते थे। हाँ जी, और सिर्फ हजरत जी खलीफा नहीं, सिर्फ अमीरुल मोमिनीन नहीं, पूछने वालों को पता था उमर मुरादे रसूल भी हैं, उमर की नेकियां तारों से भी ज्यादा हैं, उमर के साए से शैतान भागता है। शख्स उठ के खड़ा हो गया, अर्ज करते अमीरुल मोमिनीन, जो कपड़े आपने पहन रखे हैं ये वही कपड़े हैं जो आपको भी मिले, जो मुझे भी मिले, आपको भी एक ही मिला, मुझे भी एक ही मिला। हजरत मेरा कद छोटा है, मेरा सूट बड़ी मुश्किल से बना, हजरत का कद ऊंचा है, हजरत का कैसे बन गया? लेकिन हम फेसबुक पे पूछते हैं, ये कौम
फेस बुक पे पूछती है, ख्वाबों ख्यालों में रहने वाली कौम हजरत, लेकिन वो पूछ लिया करते थे। आपने फरमाया मेरा बेटा जवाब देगा। बेटा उठ खड़ा, उसने कहा तू बिल्कुल सच कह रहा है, तेनों भी एक मैनू भी, अमीरुल मोमिनीन नो भी एक। अमीरुल मोमिनीन का कैसे बन गया? क्योंकि मैंने भी अपना सूट आपकी बारगाह में पेश कर दिया, आपका सूट 2 सूट मिला के बनाया। नहीं पुत्र, अब नौजवानों उठो पुत्र। तो देखो समझ नहीं आ रही, दुआएं क्या कर रही है कौम, हमारे नौजवान क्या दुआएं कर रहे हैं, या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज। आपको आगे से आवाज नहीं आती, मालिक ने करम कर रखा, आती है आवाज। पता है वो आगे से क्या कहते हैं? तुझे मोहम्मद बिन कासिम बनते क्या है? कौन दुआएं कर रही है, या अल्लाह कोई तारक बिन ज़ियाद भेज। आगे से आवाज आ रही है, और तुझे तारक बिन ज़ियाद बनते क्या है, तू इंडिया का एक्टर ही बनेगा। तुझे सलाहुद्दीन अय्यूबी बनते क्या है, तू इंडिया का एक्टर ही बनेगा। या अल्लाह को टीपू सुल्तान भेज, तुझे टीपू सुल्तान बनते क्या है। बातें कर रही है कौम। वो टीपू सुल्तान की तलवार 100 किलो वजन, 2.5 मन, आज भी दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी पुकार रही है को मेरा हक अदा करने वाला नहीं। बड़ा हमने वक्त जाया कर लिया। उठो अब तरफ, अब उठो कुछ करें। जितने नौजवान बैठे हो ना, दुआ किया करो, या अल्लाह मैं मोहम्मद बिन कासिम कबूल कर ले, रब्बे करीम मैं सलाहुद्दीन अय्यूबी कबूल कर ले, या अल्लाह मैं तारक बिन ज़ियाद बनने को तैयार हूं कबूल कर ले, मैं टीपू सुल्तान बनने को तैयार हूं कबूल कर ले। कोई नहीं है हज़रत, उठो जी, बड़ा हमने वक्त जाया कर लिया, अब काम करें। इस वक्त आपके पाकिस्तान को काम की जरूरत है हज़रत जी। हैं पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है, बाहर वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसको जब भी लूटा है अफर दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसअत सहरा दे।